Christmas Midnight Mass Intention, Soul of Rosie Bastia D'Souza by D'Souza family, Soul of Leo and Severin Fernandez by Vijay, Jerome and Lena, Soul of Madhubala Chettiar by Wilson Chettiar and family, Thanksgiving to Infant Jesus by Pastor Gonsalves, Thanksgiving to Infant Jesus by Hema and family, Thanksgiving to Infant Jesus by Virginia Martis, Thanksgiving to Infant Jesus by Elizabeth Lucas Wagmare, for the special intention by Lucas Wagmare and family, Thanksgiving to Infant Jesus by Wilson Anthony D'Souza and family, Soul of Leela Paulo Coley by Coley family, Soul of Nathan John Davis by Moses Toperi and family, Soul of Zanubai Toperi by Moses Toperi and family, Thanksgiving to Baby Jesus by Rana and Travis Toperi, Thanksgiving to Baby Jesus by Moses Toperi and family, Thanksgiving to Saint Jerome by Krupa Raj Bod, Thanksgiving to Saint Jerome by Krupa Mata Bod, Thanksgiving to Saint Jerome by Krupa Deep Bod, Thanksgiving to Saint Jerome by Shimon Sujit Patel, Thanksgiving to Saint Jerome by Priyanka Roshan Patel, Thanksgiving to Infant Jesus by Dorothy Louise D'Souza, Thanksgiving to Infant Jesus by Pierre Rodriguez and family, Thanksgiving to Infant Jesus by Ignatius Fernandez and family, Soul of Vijay Gonsalves by Michelle and Nena Gonsalves, Thanksgiving to Infant Jesus by Gloria Lady Noel D'Souza, Thanksgiving to Infant Jesus by Ryan and Prashant D'Souza, Thanksgiving to Mother Mary and Baby Jesus by Jeremiah Pauli and family, Thanksgiving to Baby Jesus by Velu Gonsalves and family, Thanksgiving to Baby Jesus by Flory Francis D'Souza, Thanksgiving to Baby Jesus by Michael Rosario, Thanksgiving to Saint Jerome by Michael Rosario, for the soul of parents by Michael Rosario, soul of Monica Ignatius Rosario by Michael Rosario, soul of Sebastian Rodriguez and family by Mercy Lee, soul of Donald and Melroy Rodriguez by Rubina, soul of Mary Dominic Gomes and family by Mercy Lee, soul of Nandalal Ahuja and family by Vijay, for the good health of Father Marshall Lopez by Vijay, departed soul of D'Souza and Mehdi family by Dennis Mehdi, Thanksgiving to God by Jyotsna Mehdi, soul of Dominic Ketan D'Souza by Pauline D'Souza, soul of Juzav Nicolau Mehdi by Francis Mehdi, Thanksgiving to Baby Jesus by Milton Ellis and family, Thanksgiving to Baby Jesus by one person, soul of Monica Rosario by Austin Rosario and family, soul of parents by Austin Rosario and family, soul of in-laws by Austin Rosario and family, Thanksgiving to Saint Jerome by Austin Rosario and family, Thanksgiving to Baby Jesus by Valencia Fernandez, for the good health and peace in family by Valencia Fernandez, soul of Angela and James Pereira by Valencia Fernandez, Thanksgiving to Baby Jesus by Ullas Nair, Thanksgiving to Baby Jesus by Flavia Rodriguez, Thanksgiving to Abba Father by Carl Fernandez and family, for the blessing on business by Albert Nadar and family, for the blessing on Nadar family by Albert Nadar and family, for the good health of dad by Albert Nadar and family, for the departed soul of Nadar family by Albert Nadar and family, Thanksgiving to Baby Jesus by Nazareth Carlos and family, Thanksgiving to Baby Jesus by Kevin Fernandez and family, Thanksgiving to Baby Jesus by Das and family, Thanksgiving to Baby Jesus for the successful operation of Sister Philia by Peter Pereira, Thanksgiving to Saint Jerome and Baby Jesus by Ronald and Mary Lima Chettiar, for the soul of Dad by Nena
Gregory D'Souza and family. Soul of Rosalina Pascal Gonçalves by Benny. Soul of Gabriel Gonçalves by Benny. Soul of Agnello Gonçalves by Benny. Soul of Gabriel Gonçalves by Martha Gonçalves. Soul of Agnello Gonçalves by Martha Gonçalves. Thanksgiving to Saint Jerome by Martha Gonçalves. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Martha Gonçalves. Soul of Agnello Gonçalves by Valencia Gonçalves. Thanksgiving to Baby Jesus by Andrew Pinto and family. Soul of Josephine Bentu Pinto by Andrew Pinto and family. Soul of John D'Souza by Clara Pinto. Departed soul of Pinto family by Maria Pinto. Thanksgiving to Saint Jerome by Stanley Taylor. Soul of Nirmala Gaikwad by Augustine Gaikwad and family. For the blessing on Gaikwad family by Augustine Gaikwad and family. For the blessing on Gaikwad family by Ramdas Gaikwad. For the blessing on Gaikwad family by Pradeep Gaikwad. Thanksgiving to Baby Jesus by Suman Matesh Telis. Thanksgiving to Baby Jesus on the occasion of birthday of Prince Anil Sonamne by Anil Sonamne and family. Thanksgiving to Infant Jesus by Xavier and family. Thanksgiving to Infant Jesus by Infant Jesus Pre-Primary School. Thanksgiving to Infant Jesus by Maridas and family. Thanksgiving to Jesus by Michael Machado. Departed soul of Machado family by Michael Machado. Departed soul of Prasad family by Michael Machado. Thanksgiving to Baby Jesus by Glory David. Thanksgiving to Jesus by Vanessa Tellis. Thanksgiving to Our Lady of Velagiri by Anna Tellis. Thanksgiving to Jesus by Melchesha Tellis. Thanksgiving to Baby Jesus by Crisilda D'Souza. Soul of Titus D'Souza by Crisilda D'Souza. Thanksgiving to Baby Jesus by Juliet Ajay D'Souza. Soul of Titus D'Souza by Juliet Ajay D'Souza. Thanksgiving to Baby Jesus by Joaquin and Virginia Rodriguez. For the well-being of Roy family by Adil Roy. For the good health and safety of our parishioners by Armand Roy. Thanksgiving to Baby Jesus by Gordon Gonçalves and family. Soul of Augustine Chettiar by Zina, Angel and Aaron. Soul of Arogya Swami Chettiar by Zina, Angel and Aaron. Thanksgiving to Baby Jesus by Flory Fernandez. Thanksgiving to God by Flory Fernandez. Soul of Carlo Cristo Fernandez by Flory Fernandez. Soul of Paul and Monty Fernandez by Flory Fernandez. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Sylvester D'Souza. Soul of Francis D'Souza by Sylvester D'Souza. Soul of Rosie Reddy Baptista by Sylvester D'Souza. Thanksgiving to Saint Jerome by Annie Francis Kinney. Soul of Philomena and Francis Alfonso by Annie Francis Kinney. Soul of Rita and Paul Kinney by Annie Francis Kinney. Soul of Beatriza and John Carlos by Annie Francis Kinney. Soul of Natalia D'Souza by Joyce and family. Thanksgiving to Baby Jesus by Isaac Ellis. Soul of Rosie Machado by Audrey D'Souza. Soul of Basta D'Souza by Jerome and Audrey D'Souza. Soul of Angelina Pereira by Sushila. Soul of Angelina Pereira by Sweden. Soul of Angelina Pereira by Clara. Soul of Angelina Pereira by Ananya. Soul of Angelina Pereira by Claudine. Thanksgiving to Baby Jesus by Margaret Chavis. For the All Souls by Margaret Chavis. Thanksgiving to Sacred Heart of Jesus by Carl Fernandez and family. For the blessing on business by Albert Nadar and family. For the blessing on Nadar family by Albert Nadar and family. The departed soul of Nadar family by Albert Nadar and family.
पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आपल्या प्रभू ख्रिस्ताची कृपा परमेश्वराची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो. ख्रिस्तांनाही जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनी भगिनींनो, आजचा दिवस अखिल ख्रिस्ती जगतासाठी अत्यंत आनंदाचा आणि महत्त्वाचा दिवस आहे. आजच्या दिवशी परमेश्वर मानव रूपामध्ये होऊन या जगामध्ये जन्म घेतो, पापी माणसाचं तारण करण्यासाठी. प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आला, तो त्याच्या जन्माचा दिवस आज आपण साजरा करत असताना या भौतिक जगामध्ये आपण त्याला हरवून बसलेलो आहोत. चला आपण त्याचा शोध घेऊया. बेथलेम नगरात नव्हे, येरुशलेम येथे नव्हे, तर आपल्या स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये आणि अंतःकरणामध्ये तो आपल्याला सापडतो की नाही हे पाहूया. जर तो सापडत नसेल तर या येशू बाळाला आपल्याला कशा प्रकारे प्राप्त करता येईल यावरती आजच्या दिवशी आपण मनन चिंतन करूया. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, या अत्यंत महत्त्वाच्या सोहळ्यामध्ये आणि पवित्र मिसा बलीमध्ये
सहभाग घेत असताना आपल्यामधून घडलेल्या सर्व पापांची, चुकांची, अपराधांची परमेश्वराला मनातल्या मनामध्ये कबुली देऊया आणि या उत्सवामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण आपली तयारी करूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वराजवळ सर्व समर्थ परमेश्वरा वांछा बाबांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे निघो. सौम्य देवा, सौम्य देवा,
प्रभू व जगाचा खरा प्रकाश म्हणून आम्ही त्याचे स्वागत करतो. त्याच्या स्वर्ग राज्यामध्ये आम्हाला शाश्वत आनंदाचे वरदान मिळो. तेथे तो तुझ्या बरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात एकच परमेश्वर असून सर्व काळ जिवंत राहतो व राज्य करतो. यशाया पुस्तकातून घेतलेले वाचन. अंधकारात चालणाऱ्या लोकांनी मोठा प्रकाश पाहिला आहे. मृत्यूच्या प्रदेशात बसणाऱ्यांवर प्रकाश पडला आहे. तू राष्ट्रांची वृत्ती केली आहे. त्याला महानव्य प्राप्ती करून दिली आहे. हंगामाच्या उत्सवासमयी करावयाच्या आनंदाप्रमाणे, लूट वाटून घेणाऱ्या लोकांच्या आनंदाप्रमाणे ते तुझ्यासमोर आनंद करतात. कारण विज्ञानाच्या दिवसांप्रमाणे तू त्याच्या भाराचे चूक, त्याच्या खांद्यावरची गाठी, त्याच्यावर जुलूम करण्याचा सोटा मोडला आहे. युद्धाच्या गर्दीत जोडे घातलेल्या योद्ध्यांची जोडे व रक्ताने भरलेली वस्त्रे ही जाळण्यासाठी अग्नीला सर्पण झाली आहे. कारण आम्हासाठी बाळ जन्मला आहे, आम्हाला पुत्र दिला आहे. त्याच्या खांद्यावर सत्कार आहे. त्याला अद्भुत मंत्री, समर्थ देव, सनातन पिता, शांतीचा अधिपती म्हणतील. त्याच्या सत्तावृत्तीला व शांतीला अंत नसेल. तो दावीदच्या सिंहासनावर बसून त्याचे साम्राज्य चालवेल आणि तेथून पुढे ते सर्व काळ न्यायाने व धर्माने दृढ व स्थिर करेल. सेनाधीश परमेश्वराचा आवेश हे सिद्धीस नेईल. हा प्रभूचा शब्द आहे. Second reading. A reading from the letter of St. Paul to Titus. Beloved, the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to have self-controlled, upright, and godly lives
in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession, who are zealous for good works. The word of the Lord. Can we rise for the acclamation? सर्व जगाची नामनिशी दिली जावी अशी कैसर ऑगस्ट ह्याची आज्ञा झाली. क्विरिनियम हा सुरियाचा सुभेदार असताना ही पहिली खाणेसुमारी झाली. तेव्हा सर्व लोक आपापल्या गावी नामनिशी निघून द्यायला गेले. योसेफ हा दाविदाच्या घराण्यातला आणि कुळातला असल्यामुळे तोही गालिलातील नाझरेत गावाहून वर यहुदियातील दाविदाच्या बेथलेहेम गावी गेला व त्याला वागदत झालेली मरिया गरोदर असताना तिलाही त्याने नामनिशी निघून देण्यासाठी बरोबर नेले. तेथे असताना असे झाले की तिचे दिवस पूर्ण भरले आणि तिला प्रथमपुत्र झाला. त्याला तिने बाळंताने गुंडाळून गुहाने ठेवले, कारण त्यांना उतार शाळेमध्ये जागा नव्हती. त्याच परिसरामध्ये मेंढपाळ रानात राहून रात्रीच्या वेळी आपले कळप राखीत होते. तेव्हा प्रभूचा दूत त्यांच्याजवळ उभा राहिला. प्रभूचे तेज त्यांच्या भोवती प्रकाशले आणि त्यांना मोठी भीती वाटली. तेव्हा देवदूत त्यांना म्हणाला, भिवू नका, कारण पहा, जो मोठा आनंद सर्व लोकांना होणार आहे त्याची सुवार्ता मी तुम्हाला सांगतो. ती ही की तुमच्यासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तो ख्रिस्त प्रभू आहे. आणि तुम्हाला कोण ही की बाळंताने गुंडाळलेले व कव्वानी ठेवलेले एक बालक तुम्हाला आढळेल. इतक्या स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय त्या देवदूताजवळ अकस्मात प्रकट झाला आणि देवदूत देवाची स्तुती करत म्हणाले, ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवरती ज्यांच्यावर त्याचा प्रसाद झाला आहे त्या मनुष्यांना शांती. प्रभुचे शुभवर्तमान.
सर्व जगाला तारण देणारी देवाची कृपा प्रकट झाली आहे. कारण आम्हासाठी बाळ जन्मलेला आहे, आम्हास पुत्र दिलेला आहे. शब्द आहे आजच्या पवित्र वाचनातील. स्वर्गामध्ये दूतांचा समुदाय गात आहे. स्वर्गलोकी परमेश्वराला गौरव आणि ह्या पृथ्वीवरती ज्यांच्यावरती त्याचा प्रसाद झालेला आहे अशा मनुष्यांना शांती. ही ख्रिसमसची शांती, हे सुख, हे समाधान, हा आनंद आणि हे आरोग्य मी आपल्या सर्वांस देत आहे येशू बाळाच्या वतीने. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, नेहमीची येतो पावसाळा, त्याप्रमाणे दरवर्षी ख्रिसमस येतो आणि दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने मध्यरात्रीची मिसा अर्पण करून, पहाटेची मिसा अर्पण करून आपण मोठ्या आनंदाने एक समुदाय, एक कुटुंब, एक परिवार म्हणून हा सोहळा आनंदाने साजरा करत असतो. परंतु माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, यंदाची परिस्थिती बदललेली आहे. गेल्या साधारण जानेवारी महिन्यापासून ते आतापर्यंत आपल्या संपूर्ण देशातच नव्हे तर संपूर्ण दुनियेमध्ये काय गोंधळ माजलेला आहे हे आपल्या सर्वांस ठाऊक आहे. 16 तारखेला 16 नोव्हेंबरला आपल्याला चर्चेस उघडी करण्याची परवानगी मिळाली आणि रितसर आपण पवित्र मिसा सुरू केल्या. मनाशी स्वप्न बाळगलं होतं की प्राश्चित्त काळ लॉकडाऊन मध्ये गेला, आता निदान नाताळ काळ, नवीन वर्ष आणि पुढे येणारा जो काळ आहे तो तरी आपण देवाच्या जवळ राहून त्याच्या सहवासात राहून घालू. ह्या उत्साहाने आणि प्रयत्नाने सर्व आनंदित असताना आपले होम मिनिस्टर यांनी आपल्याला कालच आज्ञा दिली की सर्वांनी मर्यादेमध्ये राहून हा ख्रिसमस साजरा करावा आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये सामुदायिकप्रमाणे मिसा नाही, कोणते सोहळे नाही, कोणता गाजावाजा नाही, तरी सुद्धा माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो अगदी शांतपणे शांतीच्या वातावरणामध्ये हे कायदे आणि हे नियम पाळून आज आपण YouTube वरती ही पवित्र मिसा करत आहोत आणि त्यामधून ख्रिसमसचा आनंद साजरा करण्याचा, ख्रिसमसची शांती घेण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, जी घटना काल घडली किंवा आज घडत आहे तीच घटना ज्या वेळेला पवित्र मरियम बेथलेम नगरामध्ये जाण्याअगोदर सुद्धा घडली. कैसर ऑगस्ट हा क्विरिनियनचा सुभेदार असताना नावनिशी लिहिली जावी संपूर्ण जगाची अशी आज्ञा झाली. ही आज्ञा कोणाची होती? तरी सरकारची होती. योसेफला माहिती होतं माझी पत्नी मरिया ही गर्भार आहे आणि ती प्रवास करू शकत नाही. तरी सुद्धा माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, सरकारची आज्ञा त्यांनी प्रमाण मानली आणि नावनिशी लिहून घेण्यासाठी ते दोघेही खेचरावरती मरियेला बसवलं आणि दोघेही आपल्या दाविदाच्या कुळातील असल्या कारणाने ते बेथलेम नगराकडे गेले. नावनिशी लिहून देण्यासाठी सरकारची आज्ञा त्यांनी पाळली. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, अचानकपणे ख्रिसमस सोहळ्यावरती आणि नवीन वर्षावरती अशा प्रकारे आपल्या सरकारने निर्बंध घातल्यामुळे आपण अनेक जण दुःखी झाला आहात, अनेक जणांना मनस्ताप झालेला आहे हे मी जाणतो. परंतु
योसेफ आणि पवित्र मरिया ह्यांनी जर सरकारची आज्ञा मानली तर पवित्र मरियेसमोर आणि योसेफासमोर आपण किती लहान आहोत. आपण देखील सरकारची आज्ञा पाळणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण हे सर्वांच्या भल्यासाठी आहे. करोना महामारी हळूहळू संपूर्ण जगामध्ये पुन्हा एकदा पसरण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि अशा वेळेला हा प्रादुर्भाव थांबवणे प्रत्येक व्यक्तीची गरज आहे. सण सोहळे येतील माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, परंतु एकदा का आजारपण अंगामध्ये शिरलं, एकदा का श्वासोश्वास बंद पडला आणि एकदा का आपल्या कुटुंबातील एखादी व्यक्तीने जीव गमावला, तो जीव परत येणार नाही हे आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच ही आज्ञा आपण पाळत आहोत आणि त्याला आपल्या काणिवकर साहेबांनी देखील दुजोरा दिलेला आहे. आणि अशा प्रकारे आपण सण अगदी युनिटमध्ये राहून साजरा करत आहोत. कोणती मोठी फंक्शन नाही, कोणताही मोठा गाजावाजा नाही आणि मोठं समुदायाचं गॅदरिंग नाही की जेणेकरून त्या करोनाच्या रोगाला थांबवलं जाईल, त्याचा प्रादुर्भाव टाळता येईल. प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, एखाद्याला आपण विचारलं क्रिसमस म्हणजे काय, तर आपण ख्रिस्ती माणसं म्हणून क्रिसमस म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस. परंतु हा क्रिसमस केवळ ख्रिस्ती लोकांसाठी मर्यादित आहे का? नाही. कारण देव मानव झाला हा केवळ ख्रिस्ती लोकांसाठी नाही, तर संपूर्ण मानव जातीसाठी. आणि म्हणून हा सण किंवा हा सोहळा जागतिक पातळीवरती साजरा केला जातो. या सोहळ्याला आपण म्हणतो इंटरनॅशनल फीस्ट. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, सर्व अन्य धर्मीय जनता देखील हा सण त्यांच्या घरामध्ये, त्यांच्या समाजामध्ये थाटामाटाने साजरे करतात. आपल्या घरावरती, आपल्या देवळांवरती मोठमोठे स्टार लावतात, आपल्या वेशीवरती स्टार टांगवतात आणि अशा प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो देव होता तो मानव झाला, आपल्यासाठी या जगामध्ये आला, तो जन्मदिवस मोठ्या आनंदाने साजरा करतात. परंतु माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आज या सणाचं, आज या सोहळ्याचं व्यापारीकरण झालेलं आहे आणि या व्यापारीकरणामध्ये आपण येशू बाळाला हरवून बसलेलो आहे. आणि हेच सांगताना माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, अमेरिकेच्या एका डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये घडलेली घटना आज मला तुम्हाला सांगावीशी वाटते. क्रिसमस जवळ आला आणि म्हणून आईवडिलांनी आपल्या एकुलत्या एका मुलाला सांगितलं, चल आज आपण जाऊया मॉलमध्ये, डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये आणि क्रिसमसची खरेदी करूया. मुलाला आनंद झाला. ते सज्ज झाले जाण्यासाठी आणि आईवडील आणि मुलगा सगळे डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये शिरले. तिथे खूप गर्दी होती. लोक बऱ्याचशा गोष्टी विकत घेत होत्या आणि सगळीकडे सगळ्या वस्तू अगदी सुंदर प्रकारे मांडून ठेवल्या होत्या. आणि माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आईवडिलांनी लगेच तेथे बास्केट घेतली आणि त्यामध्ये त्यांना हव्या होत्या त्या गोष्टी घ्यायला सुरुवात केली. आणि आईवडिलांनी मुलाला सांगितलं, जा त्या बाजूला बरीचशी कॅन्डी आहे, त्या बाजूला विविध प्रकारची चॉकलेट्स आहेत, विविध प्रकारच्या सजावटीचं सामान आहे, तुला जे काही पाहिजे ते घे आणि ह्या पिशवीमध्ये, या बास्केटमध्ये घाल. काय पाहिजे तुला, जे काही आवडतं ते सर्व घे. आणि हा मुलगा फिरू लागला. सगळीकडे फिरतोय, त्या कपाटात बघतो, त्या कपाटात बघतो, त्या पडताळात बघतो, परंतु त्याला जी वस्तू पाहिजे होती ती काही त्याला सापडत नाही. आईवडील त्याला विचारतात, बाळा, अरे हजारो वस्तू येथे ठेवलेल्या आहेत, सजावटीचं सामान आहे, तुला जे काही पाहिजे ते घे ना,
का घेत नाहीस, तू काय शोधतो आहेस? परंतु त्याने आईवडिलांना मात्र काही उत्तर दिलं नाही. प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, हा मुलगा तासभर 2 तासभर असा फिरतच राहिला. प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये काहीतरी शोधत राहिला, प्रत्येक शोकेशमध्ये काहीतरी शोधत राहिला. आणि हे डिपार्टमेंटलचा जो मालक होता तो कॅमेरामधून बघत होता आणि त्याने विचार केला की कधीपासून हा मुलगा फेऱ्या घालतो, खेटे घालतो आणि तो काहीतरी शोधतोय. आणि म्हणून हा मालक स्वतः बाहेर आला आणि त्या लहान मुलाला म्हणतो, बाळा, अरे किती गोष्टी आहेत तुला खरेदी करण्यासारख्या, परंतु कधीपासून मी बघतो 2 तास झाले तू काहीतरी शोधत आहे. तुला काय पाहिजे ते मला सांग, मी तुला दाखवतो ते कुठे ठेवलाय ते. आणि माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, त्यांचा हा संवाद चालू असताना आई वडील आणि इतर लोक देखील तेथे उभे राहिले ऐकत. आणि हा छोटा मुलगा त्या डिपार्टमेंटल स्टोअरच्या मालकाला म्हणाला, येशूबा कुठे आहे? आणि तेव्हा डिपार्टमेंटच्या मालकाला समजलं की ख्रिसमसचं सर्व सामान आपण भरलेलं आहे त्या दुकानामध्ये, परंतु ज्याचा ख्रिसमस आहे, ज्याचा जन्मदिवस आहे, त्या येशू बाळाला मात्र आपण विसरलेलो आहोत. आणि म्हणूनच त्याने आपल्या नोकरांना, सेवकांना तंबी दिली आणि येशू बाळाच्या लहान मूर्त्या आणण्यात आल्या आणि तेथे प्रस्थापित करण्यात आल्या. आणि गिफ्ट म्हणून मालकाने त्या लहान बालकाला ते येशू बाळाची मूर्ती देताना म्हटलं, बाळा, खरोखरच तू माझे डोळे उघडले. या सजावटीमध्ये आणि या व्यापारीकरणामध्ये मी ख्रिस्ती असून देखील येशू बाळाला पूर्णपणे विसरलेलो आहे. आणि म्हणून मी येशू बाळाची लहानशी गिफ्ट तुला माझ्या डिपार्टमेंटल स्टोअर तर्फे देत आहे, कारण तू माझे डोळे उघडले. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, कदाचित ही घटना अमेरिकेमध्ये घडली, परंतु आजच्या ह्या घडीला आणि आजच्या ह्या परिस्थितीमध्ये ही घटना आपल्यासाठी डोळे उघडणारी आणि आपल्या डोळ्यामध्ये झणझणी रंजन घालणारी अशी ही घटना आहे. येशू बाळाचा जन्म म्हणजेच ख्रिसमसचा दिवस. आजची जी नवीन पिढी आहे त्यांना जर तुम्ही प्रश्न विचारला, ख्रिसमस म्हणजे काय, आणि लोक काय म्हणतात, ख्रिसमस म्हणजे सांता क्लॉज, ख्रिसमस म्हणजे सजावट, ख्रिसमस म्हणजे कलकल, नेवऱ्या, मेजबान आणि ख्रिसमसचे स्वीट्स, ख्रिसमस म्हणजे डेकोरेशन, ख्रिसमस म्हणजे ख्रिसमस ट्री. हे सत्य आहे का माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो? ख्रिसमस म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी नसून ख्रिसमस म्हणजे येशू बाळ, देव मानव होतो, ती घटना आपण साजरी करतो. देवाने मानव होऊन ह्या जगामध्ये जन्म घेतला आणि आपल्या माणसामध्ये त्याने वस्ती केली. हा दिवस आपण ख्रिसमसच्या दिवशी साजरा करत असतो आणि तेच महत्व त्या दिवसाला आहे, हे आपण विसरलेलो आहोत. देवळामध्ये किंवा घरामध्ये नवीन गोष्टी आणा, सगळी सजावट करा, हे करा, ते करा, ते करा, सर्व गोष्टी करतो, घराला रंगरंगोटी करतो, नवीन गोष्टींची खरेदी करतो, नवीन कपडे आणतो, परंतु माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, कन्फेशन करण्यासाठी आपण विसरतो. कसा होणार ख्रिसमस साजरा? खऱ्या अर्थाने माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, 2000 वर्षापूर्वी बेथलेम नगरामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने गाईच्या गोठ्यामध्ये जन्म घेतला. आता पुन्हा एकदा तो गाईच्या गोठ्यामध्ये जन्म घेणार आहे का? अजिबात नाही. हे येशू बाळ पुन्हा एकदा जन्म घेऊ इच्छिते, परंतु कुठे? तर तुमच्या आणि माझ्या हृदयामध्ये. आणि म्हणून आपण कन्फेशनद्वारे आपलं हृदय तयार केलं पाहिजे आणि कन्फेशनद्वारे त्याला तिथे जन्म घेण्यास आपण निमंत्रण दिलं पाहिजे. हे आपल्यापैकी अनेक लोक विसरतात. आणि म्हणूनच आज ख्रिसमसचा सोहळा
मध्यरात्रीच्या वेळेला साजरा करताना मी तुम्हाला पुन्हा एकदा ह्याची आठवण करून देतो. आपल्या अंतःकरणामध्ये डोकावून पहा, ख्रिस्त किंवा येशू बाळ हरवलेला आहे का? त्या जगामध्ये खाण्यापिण्यासाठी आणि सजावटीच्या वस्तूला आणि नवीन खरेदीला आणि रंगरंगोटीला, सलूनला आणि ब्युटी पार्लरला आपण अधिक महत्त्व देतो आहोत का? की माझ्या प्रिय बंधूंनी भगिनींनो, ही सुंदरता, ही सजावट आणि हीच ब्युटी पार्लर आणि सलून आपल्या हृदयामध्ये आपण आणून तेथे काटछाट करून तेथे स्वच्छता करून येशू बाळासाठी जागा तयार करत आहोत का? हा प्रश्न, हे आत्मपरीक्षण प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीने करणं गरजेचं आहे. होय माझ्या प्रिय बंधूंनी भगिनींनो, आज रात्री 12 वाजता गरोदर असलेली पवित्र मरिया आपल्या दारामध्ये येणार आहे. ती आपल्या हृदयाच्या दारावरती टकटक करणार आहे आणि आपल्याला सांगणार आहे, द्या हो कुणीतरी मज जागा एक रात्र पुरती, द्या हो जागा अडल्या मातेला एक रात्र पुरती. किती फिरून मी वणवण धरती, किती फिरू शोधित निवारा, या भयान रात्री द्या हो कुणीतरी मज जागा एक रात्र पुरती. वेळ आली माझी धरती, वेळ आली माझी धरती, अभेद नका विधाताचं आज तुम्हा पुरती, द्या हो कुणीतरी मज जागा एक रात्र पुरती. हृदयाचे दरवाजे उघडे आहेत का? हृदय स्वच्छ केला आहे का? आत्मपरीक्षण करा. आमेन. उभे राहा. स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचं उत्पन्न करणारा सर्व समाधान परमेश्वरी त्यामध्ये समाज आहे. त्याचे एक पुत्र आमचा परमेश्वर आपले उत्तर
व सभासदांना येशूबाळाचे कार्य करण्यासाठी योग्य वेळ देता यावी. येशूबाळ हा एकमेव शांतीदूत आहे व आपण सर्व त्याचे अनुयायी आहोत हे सत्य सर्वांना पटावे म्हणून आपण प्रभू येशूकडे प्रार्थना करूया. आपले उत्तर कोरोनामुळे जगामध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हा कोरोना संपूर्ण जगातून समूळ नष्ट व्हावा म्हणून शांतीच्या राजाकडे प्रार्थना करूया. आपले उत्तर थोडा वेळ शांत राहून आपल्या वैयक्तिक गरजांसाठी प्रार्थना करूया. Let us pray. Heavenly Father, we bring all our praise and petition and offer it on your holy feet. Lord Jesus, as we celebrate Christmas, listen to our prayer and give us your special blessing and graces from heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable before the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands to the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. As we look forward, O Lord, to the coming festivities, may we serve you all the more eagerly, for knowing that in them you make manifest the beginnings of our redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift up to heaven. Let's give thanks to the Lord our God. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the mystery of the Word made flesh, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind, so that as we recognize in Him God made visible, we may be caught up through Him in love of things invisible. And so with angels and archangels, with throne and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the name of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, Lord God of hosts, You are indeed holy, O Lord, the fount of our holiness. Make holy therefore these lips, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body which will be given up for you." In a similar way, suppose, and then he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery
Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life in the chalice of salvation, giving thanks that you have made us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and also our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us, all we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs with eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him within me, in unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. हरवलेल्या येशूबाळाचा आपणा सर्वांना शोध घेता यावा आणि हे येशूबाळ या भौतिक जगामध्ये जे हरवलेलं आहे ते लवकरच आपल्याला सापडावं म्हणून येशूने शिकवलेली प्रार्थना आता आपण एकत्रितपणे म्हणूया. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर इत्यादीचे प्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे तशी तू आमच्या क्षमा कर आणि हे प्रभू सर्व वाईटापासून ते संरक्षण कर. या जीवनात आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाच्या आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. हे प्रभू येशू ख्रिस्तांना देशाला म्हणाल, मी तुम्हास आणि शांती राहून देतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापाकडे पाहू नको, तर तुझ्या अतिरिक्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यामध्ये शांती व्यक्त करण्याची कृपा कर. तू नित्य येशू सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. त्या करोना महामारीमध्ये त्याचप्रमाणे भौतिक जगामध्ये पुन्हा एकदा शांतीचा संदेश घेऊन येणारे, आपल्या कारणासाठी जन्म घेणारे हेच ते देव
त्या पोखराच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले आपण सर्व धन्य माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, काश्मीरा धर्मग्रामातील सर्व भाविकांना मी प्रमुख धर्मगुरू म्हणून आपल्या दोन्ही कॉन्व्हेंटच्या सिस्टरच्या वतीने नाताळच्या सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. हॅपी क्रिसमस. प्लीज स्टँड. Let us pray. Grant, Lord, we pray, that we may draw new vigor from celebrating the nativity of your only begotten Son, by whose heavenly mystery we receive both food and drink, who lives and reigns forever and ever. जगामध्ये हरवलेल्या